This is a normal T-tube cholangiogram. Here the extrahepatic and intrahepatic biliary channels are well visualized. There is no dilatation and there is no filling defect. Okay, and T-tube is seen in the position, and pancreatic duct is visualized, and it is normal in caliber, and moreover, dye has passed to the where? Dye has passed to the duodenum. Okay, as there is no filling defect, no dilatation. Okay, biliary channels and pancreatic ducts are in normal caliber, and dye has passed to the duodenum. The interpretation key. It is a normal. There is no abnormality. Okay. So, can you say next question? Next question is name the clinical conditions. Clinical conditions where these appliances is used. This appliance means this T-tube. কোথায় কোথায় T-tube ব্যবহার হয়? আমরা কখন T-tube ব্যবহার করি? Bile drain করার জন্য ভালো, bile drain করার জন্য it is not a primary purpose, ঠিক আছে? It is the protective mechanism, ঠিক আছে? When we do exploration of the common bile duct, আমরা যে কোনো কারণে exploration of the common bile duct যদি আমরা explore করি, explore মানে খুঁজে দেখি, হ্যাঁ, অনুসন্ধান, তাইলে আমরা এটা T-tube দিতে পারি, হ্যাঁ, ঠিক আছে? T-tube দেওয়া হয় always after exploration of the common bile duct. And what are the indications of exploration of common bile ducts? What are the indications? Stone in the common bile duct. Fine, that is cholelithiasis. Then only stone, any foreign body, biome, okay, any foreign body, worms যদি থাকে তাইলে আমরা দেখি, ব্লাড ক্লট যদি থাকে তাইলে আমরা মানে এটা এক্সপ্লোর করে দেখবো। আর যদি পালপেবল স্টোন পাওয়া যায় তাইলে আমরা করব। আর কখন করব? ডিউরিং কোলেসিস্টেক্টমি, if there is history of jaundice, recent history of jaundice, or other features of obstructive jaundice. That is, if there is abnormal liver function test, that is raised alkaline phosphatase. তাইলে আমাদের যদি আমরা ডিউরিং অপারেশন, প্রথম কথা হলো যে there is diagnosed case of cholelithiasis, if there is stone, worm, foreign bodies, etc. in the common bile duct. Next, if there is palpable stone during cholecystectomy, or if there is abnormal liver function test, that is raised alkaline phosphatase, and if there is recent past history of jaundice during cholecystitis. That's a patient cholecystitis ছিল এবং cholelithiasis diagnosis, but there is recent distance. But now a time this has been changed. আমরা এই কোলিডোকোটমি অথবা এক্সপ্লোরেশন বাইল ডাক্টের আগেই আমরা কি একটা ইনভেস্টিগেশন করলে আমরা বুঝতে পারি whether there is any abnormality in the duct system. এমআরসিপি, গুড। আগে যখন এমআরসিপি ছিল না তখন আমরা এই এত সব করতাম, ঠিক আছে? এখন if there is MRCP, we can diagnose whether there is dilatation or not, whether there is stone or not, worms or not, or abnormal liver function test হইলেই আমরা করব না এখন, যদি এমআরসিপি আমরা করে নিতে পারি, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এইটা কত পোস্ট অপারেটিভ, on which post operative day
we do this investigation? Generally, কত 4 to Sir, 8 to 10. 8 to 10. Secondly, 7 day onward. Actually, on the 7th day, we gradually increase the clamping of the common bile duct and see whether any abnormal symptoms like pain, increased jaundice, cholangitis, or feature আছে কিনা এটা আমরা দেখব. On 7th postoperative day, we do clamping for 4 hours. 8th, then next day 8 hours. Next day 16 hours, and on 11th day onward we can perform, if there is no symptoms, we can perform this T-tube cholangiography. And if there is no abnormality like this, there is no dilatation, no filling defect, no stones, and dye passed freely into the duodenum, then what we do? কি করি এরপরে? Sir, removal of the T-tube. Removal কেমনে remove করে? How can we remove this? Slow and sustained traction. ঠিক আছে? ঝটকা টান দিলে হবে না, হ্যাঁ? Sustained traction, slow and sustained traction দিয়ে আমরা করি। এইবার আমরা অ্যানসার গুলো দেখি। This is a postoperative T-tube cholangiogram. T-tube in position. Extra and intrahepatic biliary channels are well visualized and normal in caliber. No filling defect anywhere, and dye has passed to the small intestine. Then what are the clinical conditions? The cholelithiasis or palpable stone or worm in the CBD, dilated CBD, raised alkaline phosphatase, cholelithiasis with jaundice or recent history of jaundice. What is the next step? It is the removal of the tube by slow and sustained traction. Okay. এরকম একটা এক্স-রে ছবি বহুবার এসছে, ভবিষ্যতেও আসবে, সুতরাং তোমাদের এটা জানতে হবে। যদিও খুব ভালো সেন্টারে, হেপাটোবিলিয়ারি সেন্টারে আজকাল টিউব কলেঞ্জিওগ্রাম করারই দরকার হয় না, they have cholecystoscope and other methods, but still we do T-tube cholangiogram. So it is very much pertinent. Next, যদি আমরা একটা এক্স-রে দেখি, এটা কিসের এক্স-রে? Can you read the X-ray? Sadia. Ji sir. এটা কিসের এক্স-রে? Sir, duodenal ulcer. Duodenal ulcer. Any other? অন্য কেউ? অন্য কেউ বলতে পারবে? Barium mill X-ray. Good. This is a barium mill X-ray actually. This is a barium mill X-ray of stomach and duodenum. কি দেখা যাচ্ছে? What are seen in this X-ray? Can you describe? এটাকে describe করা যায়? Sir, this is a barium mill X-ray of stomach and duodenum. Good. Sir, showing the irregular filling defect, large irregular filling defect. Irregular filling defect. Where the filling defect is? Sir, in the antrum. Antrum. ঠিক আছে, the narrowing of the antrum. And
What are other findings? Other findings? আর কি findings আছে? Sir, stomach large. Stomach is dilated. Stomach is hugely dilated. Then there are multiple negative shadows. This is negative shadows. What does it indicate? Negative shadows গুলা কি indicate করে? কি indicate করে? It indicates there is the residual food particle. Okay, that diagnosis is, what is it diagnosis? Diagnosis কি? What is your probable diagnosis? Carcinoma stomach অথবা carcinoma antral portion of the stomach. Now, how will you make the diagnosis confirm? How will কিভাবে confirm করবা? How this diagnosis can be confirmed? Your clinical and barium meal পাওয়া গেছে, clinical symptoms আছে, তাহলে কিভাবে diagnosis confirm করে carcinoma stomach? Sir, upper GI endoscopy. Upper GI endoscopy, only endoscopy? Endoscopic biopsy. Okay, this should be, answer should be, I will make it the diagnosis confirm. It should be by upper GI endoscopic and biopsy. Okay. What are the three most important relevant symptoms you expect from the patient belonging to this? কি clinical presentation আছে এই পেশেন্টটা? স্যার যেহেতু কার্সিনোমা ওয়েট লস থাকতে পারে। Weight loss, this is general feature আছে, weight loss, anorexia, asthenia, anemia. Okay, 3 years. Yes, but there is a big growth in the antrum portion. What will be the most important clinical symptoms? Patient কি symptom নিয়ে আসবে এরকম একটা patient? That is specific to the stomach. যে কোনো malignancy-তে weight loss, anorexia থাকতে পারে, কিন্তু এই পার্টিকুলার এই ক্ষেত্রে কিভাবে বুঝবে যে এটা what is the vomiting? Vomiting, very much. This is the vomiting should be the first clinical manifestation. Vomiting. Then dysphagia. There is no abnormality in the upper part of the stomach or esophagus. এখানে dysphagia থাকবে না, ঠিক আছে, কিন্তু একটা হলো vomiting থাকবে, and as a consequence of vomiting তাহলে তার symptoms, হেমাটেমেসিস থাকতে পারে, মেলেনা থাকতে পারে, তাই না, লাম্প থাকতে পারে না, পেশেন্ট মে প্রেজেন্ট উইথ দ্য লাম্প থাকতে পারে, পেশেন্টের জন্ডিস থাকতে পারে না, থাকতে পারে জন্ডিস। If it goes to the porta hepatis and lymph nodes in the porta hepatis becomes enlarged and obstructs the common bile duct, or it goes to the liver and there is multiple secondaries, patient may present with the jaundice. Okay, patient may produce hematemesis or melena. Okay, আমরা কার্সিনোমা স্টোমাকে পড়ছিলাম, ঠিক আছে, ডায়োলস, DIOLS, ডায়োলস ডি মানে ডিসপেপসিয়া, নিউলি অ্যাপিয়ার্ড ডিসপেপসিয়া আফটার 40। এই পেশেন্টের আগে কোনোদিন ডিসপেপসিয়া ছিল না, কিন্তু 40 বছর পর হঠাৎ করে তার ডিসপেপসিয়া হয়, ঠিক আছে। পেশেন্ট মে হ্যাভ ইনসিডিয়াস, এই ইনসিডিয়াসটা কিরকম? পেশেন্ট মে প্রেজেন্ট উইথ দ্য 3 A's, অ্যানিমিয়া, অ্যাস্থেনিয়া, অ্যানোরেক্সিয়া। ও মিন্স অবস্ট্রাকটিভ, এখানে হতে পারে ভমিটিং, অর এটা যদি আপার পার্ট অফ দ্য স্টোমাকে হইতো কার্ডিয়াক এন্ডে অথবা লোয়ার পার্ট অফ দ্য এসোফেগাসে, তাইলে পেশেন্টের দ্য ডিসফেজিয়া হইতে পারে। ওকে, তাহলে দিস আর দ্য অবস্ট্রাকশন। এল মিন্স
lump. Patient may present with the lump. Or DIOLS. Patient may have some other symptoms like Trocheus sign, ঠিক আছে? Superficial thrombophlebitis, or patient may present with the supraclavicular lymphadenopathy. Okay. তো এইরকম একটা পেশেন্টের যদি রিপিটেড ভমিটিং হয়, পেশেন্ট যেটা লাইকলি, তাহলে কি বায়োকেমিক্যাল চেঞ্জ হতে পারে তার বডিতে? What biochemical changes do you expect? এই পেশেন্টের থেকে কি এক্সপেক্ট করতে পারো বায়োকেমিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি? পেশেন্ট যদি প্রলংড ভমিটিং হয়, Sir, alkalosis. মেটাবলিক অ্যালকালোসিস নাম্বার 1। আর কি হবে? ইলেকট্রোলাইটের কি অবস্থা? ইলেকট্রোলাইট হাইপোনাট্রিমিয়া হবে, দেন হাইপোক্যালেমিয়া হবে, হাইপোক্লোরিমিয়া হবে। অল ইলেকট্রোলাইটস, মেজর ইলেকট্রোলাইটস উইল বি রিডিউসড। ঠিক আছে? আর ইউরিনটা কেমন হবে? Patient is suffering from alkalosis. তাহলে ইউরিন should be alkaline. Paradoxical aciduria, paradox. ঠিক আছে? এটা হওয়ার কথা ছিল alkaline urine, but this is acidic urine. ঠিক আছে? এটা হলো how will correct this metabolic abnormalities and electrolyte and fluid abnormalities? কিভাবে কারেক্ট করা যায়? কেমনে কারেক্ট করবা? What measures should you take to correct this metabolic abnormalities? Sir, patient ke fluid dibo, NG suction dibo. আচ্ছা, গুড, ফ্লুইড দিবা। ঠিক আছে? এনজি সাকশন দিলে কি মেটাবলিক অ্যাবনর্মালিটি কারেকশন হবে? তা না, ফ্লুইড দিতে হবে। ঠিক আছে? আমরা এনজি সাকশন দিব ফর দ্য প্রিপারেশন অফ দ্য স্টোমাক টু প্রিভেন্ট অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া, বাট মেটাবলিক অ্যাবনর্মালিটি শুড বি কারেক্টেড বাই ফ্লুইড। ও কি ফ্লুইড দিবা? সিম্পল কোন ফ্লুইড দিলে অল মেটাবলিক অ্যাবনর্মালিটি শুড বি কারেক্টেড? Normal saline. Good. Normal saline. Normal saline is enough. If it is not corrected, you can add potassium. তাইলে তোমার এই যদি ফ্লুইড, that is normal saline, যদি আমরা ইনফিউজ করি, all metabolic abnormalities including dehydration will be corrected. Okay. What are the treatment options? এই যখন একটা কার্সিনোমা স্টোমাকে আমরা কি চিকিৎসা করতে পারি এই for this particular patient? Sir, general management or surgical management? Specific management. Specific management, you have to relieve the obstruction. তাহলে এই অবস্ট্রাকশনটা রিলিভ করা যেতে পারে অনলি বাই অপারেশন। ঠিক আছে? কি অপারেশন করতে পারি আমরা? পার্শিয়াল গ্যাস্ট্রেক্টমি, ডিস্টাল পর্যন্ত আমরা স্টোমাক ক্যান রিমুভ। যদি না পারা যায়, দিস ইজ ফিক্সড, আমরা সিটি স্ক্যান করে দেখলাম এবং ক্লিনিক্যালি দেখলাম ইট ইজ ফিক্সড, ইট ইজ নট রিসেক্টেবল। অপারেশন যদি রিসেক্ট না করা যায় তাহলে কি করতে পারি? তাহলে কি করব? Chemotherapy. Chemotherapy will relieve the obstruction. Chemotherapy আমরা দিব। ঠিক আছে? পেশেন্টের যে কন্ডিশন অপারেশন করতে পারি আর না পারি, যদি অপারেশন না করা যায় তাহলে কেমোথেরাপি উইল রিলিভ দ্য অবস্ট্রাকশন? নেভার। তাহলে আমরা কি করতে পারি? আমরা উই ক্যান ডু এ বাইপাস সার্জারি, দ্যাট ইজ গ্যাস্ট্রোজেজুনোস্টমি। স্টোমাক থেকে জেজুনামে একটা বাইপাস, এই যে এই গ্রেটার কার্ভেচারের সাথে একটা জেজুনামের লুপ যদি আমরা কানেক্ট করে দেই, তাহলে ফুড পার্টিকেল উইচ ডাইরেক্টলি go to the jejunum
বাইপাসিং দ্য ডিউডেনাম, এই ডিউডেনামে যাইতে পারতেছে না, সুতরাং তাহলে আমরা এটা গ্যাস্ট্রোজেনোস্টমি করে দিতে পারি। ঠিক আছে, দেন কেমোথেরাপি। এটা কিসের এক্সরে? What is the X-ray? Read the X-ray. Can you read the X-ray? This is the plain X-ray abdomen. This is plain X-ray abdomen on erect posture. এর আগেরটা আমাদের ছিল contrast X-ray, that is barium meal X-ray. এটা আমাদের plain X-ray abdomen. এখানে কি abdomen? Including both domes of diaphragm on erect posture. ঠিক আছে, কেমনে বুঝা যায় এটা erect posture নেওয়া হয়েছে? কেমনে বুঝতে পারতেছে? There is air fluid level, there is multiple air fluid level. ঠিক আছে, air fluid level কোন জায়গায় আছে? air fluid level গুলা the central part. This is the plain X-ray abdomen including both rooms of diaphragm on erect posture, anterior posterior view. এইভাবেই আমাদের describe করতে হবে, showing multiple gas fluid level into the central portion of the stomach, abdomen. তাহলে আমাদের diagnosis কি? What is your diagnosis? What is your radiological diagnosis? Small gut obstruction, অথবা small intestinal obstruction. কেমনে বুঝা যাচ্ছে এটা small intestine? সেন্ট্রাল পোরশনে আছে। আচ্ছা, আর আরো কোন স্পেসিফিক পয়েন্টস? মাল্টিপল এয়ার ফ্লুইড লেভেল। হ্যাঁ, মাল্টিপল এয়ার ফ্লুইড লেভেল আছে বলেই আমরা বলতেছি অবস্ট্রাকশন। ঠিক আছে, কিন্তু এটা যে স্মল ইন্টেস্টাইন, দিস পোরশন ইজ স্মল ইন্টেস্টাইন, এটা কিভাবে বোঝা যাচ্ছে? একটা হলো দিস গ্যাস শ্যাডোস আর কনফাইন্ড টু দ্য সেন্ট্রাল পোরশন। ওকে, আর কি আছে? ডাইলেটেশন। This is the features of small intestine. কেমনে বোঝা যায় স্মল ইন্টেস্টাইনস? There are multiple folds. ঠিক আছে, these are the folds. এগুলোর কি বলে, নাম কি? স্টেপলেডার প্যাটার্ন। না, স্টেপলেডার প্যাটার্নে হলো এই গ্যাস শ্যাডো গুলা, ফ্লুইড লেভেল গ্যাস শ্যাডো থাকে, এটা টিপিক্যাল স্টেপলেডার প্যাটার্ন না। ভালভুলার কনভেন্স। হ্যাঁ, valvulae conniventis. valvular conniventis, these are the diagnostic. হ্যাঁ, valvular conniventis কোথায় থাকে? আপার, that is jejunum. আইলিয়ামে যদি হইতো তাহলে কি রকম হইতো? আইলিয়াম ইজ ফিচারলেস, ওখানে কোনো কনভেন্টিস থাকে না। যদি এটা লার্জ ইন্টেস্টাইন হইতো তাহলে আমরা কেমনে বুঝতাম যে এটা লার্জ ইন্টেস্টাইন? আমরা এটা কয়েকদিন আগেই তো পড়াইলাম, হস্টেশন সার্কুলেশন। এটা পেরিফেরালি প্লেস থাকতো এবং হস্টেশন আর সার্কুলেশন থাকতো। তাহলে দিস ইজ দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন অবস্ট্রাকশন, কারণ দিস ইজ দ্য গ্যাস শ্যাডোজ আর প্লেসড ইন দ্য সেন্ট্রাল অ্যাবডোমেন এন্ড দেয়ার ইজ মাল্টিপল valvular conniventis, so it is the portion of the small intestine. হ্যাঁ, তাইলে এইটারে বলতেছি আমরা, এই কারণে আমরা বলতেছি স্মল ইন্টেস্টাইন অবস্ট্রাকশন। একটা হলো সেন্ট্রাল পোরশনে গ্যাস শ্যাডো, আর একটা হলো there is valvular conniventis. What are the cardinal features? এই স্মল ইন্টেস্টাইন অবস্ট্রাকশন, স্মল ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশনে কার্ডিনাল ফিচার কি কি? চারটে কার্ডিনাল ফিচার আছে। কি কি? প্রথমে কি হবে? Abdominal pain. Pain এক নম্বর, ফার্স্ট, গুড। নেক্সট? Abdominal distension. Distension, Then vomiting. ভমিটিং। নেক্সট হলো ভমিটিং। ফার্স্ট হলো তোমার হলো পেইন, দেন ভমিটিং, দেন abdominal distension, then constipation. It is a constipation is a late features, but constipation is most early feature in case of large intestinal obstruction, and pain is the late feature. Okay, তাহলে আমাদের ফার্স্ট হলো পেইন, দেন comes vomiting, then abdominal distension, then
Absolute constipation. Constipation. Yes, absolute or relative both maybe. How will treat the initially? How will manage the patient? এরকম একটা পেশেন্ট আসলো ওয়ার্ডে, what is your initial to diagnose clinical findings পাইছো যে small intestinal obstruction, x-ray করলা, এখন কি করবা? What will the initial treatment? Conservative treatment দিব। কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট, এটা আসলে আমরা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট বলতেছি না, এটা ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট অথবা প্রাইমারি ম্যানেজমেন্ট। কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টস মানে কি, কিরকম? দেয়ার ইজ অল্টারনেটিভ টু দ্য সার্জারি। কিরকম? যেমন অ্যাপেন্ডিসাইটিস, আমরা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট করতে পারি অ্যান্টিবায়োটিক, এনপিও অথবা অক্সিনার সেরিন রেজিনাইন, ঠিক আছে, করতে পারি, অথবা অপারেশন করতে পারি। দিস ইজ নট অল্টারনেটিভ, ঠিক আছে। কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট ইজ অল্টারনেটিভ টু সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট, ঠিক আছে। বাট এখানে সার্জারি এটা হলো ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট আমরা বলি, কনজারভেটিভ অথবা। তাহলে কি করবা ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট? তাহলে আমরা কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট ওইখানেই ধরবো যেটা একই ডিজিজের যদি দুইটা অপশন থাকে, মেডিকেল এবং সার্জিক্যাল। আমরা যদি সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট না করে যদি আমরা মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট করি, সেটারে আমরা কনজারভেটিভ বলছি। বাট দেয়ার ইজ নো অপশন ফর মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট। মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট করলে ভালো হবে না। তাহলে আমরা কি করতে পারি এখানে? ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট কি? নাথিং পার ওরাল। নাথিং পার ওরাল, ভেরি গুড। এক নম্বর কোর্স, নাথিং। নেক্সট nasogastric suction, nasogastric suction, then intravenous fluid administration, IV fluids, then antibiotic দিতে পারি। অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারি। পেশেন্ট যদি সিমটমস অফ ইনফেকশন থাকে তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারি, ঠিক আছে। উই ক্যান গো ফর অ্যানালজেসিক, যে পেশেন্ট যেহেতু ব্যথা আছে, তাই না। তাহলে আমাদের প্রথম কথা হবে হলো এনপিও, নাথিং পার ওরাল, দেন এনজি সাকশন, দেন আইভি ফ্লুইড, দেন অ্যান্টিবায়োটিক, দেন অ্যানালজেসিক, এন্ড উইল গো ফর অপারেটিভ ট্রিটমেন্ট। কি অপারেশন? অপারেশন মানে হলো আমরা ল্যাপারোটমি করব, ল্যাপারোটমি করে এবং অ্যাকর্ডিং টু দ্য কজ ইট উইল বি ম্যানেজড। হোয়াট আর দ্য কজেস অফ স্মল ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন? পড়াইছিলাম তো। What are the causes of small intestinal obstruction? স্যার ইন্ট্রালুমিনাল, ইন্ট্রামুরাল এরকম। হ্যাঁ, এইভাবেই বলতে পারবা, ঠিক আছে। তো স্মল ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশনে অথবা ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশনে কজেস লাইজ আউটসাইড দ্য ওয়াল, উইদিন দ্য ওয়াল, উইদিন দ্য লুমেন, অথবা ইন্ট্রালুমিনাল, ইন্ট্রামুরাল আর এক্সট্রামুরাল। ওকে। ইন্ট্রালুমিনাল কি হতে পারে? ওয়ার্মস হতে পারে, বোলাস ওয়ার্ম হতে পারে, বেজর হতে পারে, ট্রাইকোবেজর্স আর ফাইটোবেজর্স, অথবা স্টোন হতে পারে, গল স্টোন, যদি এটা গলব্লাডার থেকে পারফোরেট করে এটা যদি স্মল ইন্টেস্টাইনে হয়, ঠিক আছে। ইন দ্য ওয়ালে কি হতে পারে? এটা স্ট্রাকচার হতে পারে, ম্যালিগনেন্সি হতে পারে। আউটসাইড দ্য ওয়াল হতে পারে ব্যান্ডস, অ্যাডহেশন এন্ড হার্নিয়া। আমরা যদি এইভাবে ক্লাসিফাই করি, it will be easier to remember and you can cover, ঠিক আছে। এখানে দেখো অ্যানসার এগুলা কি কি আছে। This is a plain X-ray abdomen in erect posture showing the multiple central abdomen. What is the radicular diagnosis? Small intestinal obstruction. Write down the cardinal features of the patient: pain, vomiting, sequence of presentation, both pain, vomiting, distension, constipation. How will treat the patient? Resuscitation and laparotomy, ঠিক আছে। ইনিশিয়াল রিসাসিটেশন, যেটা ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট বললাম সেটা হলো ইনিশিয়াল রিসাসিটেশন, ঠিক আছে, and laparotomy to relieve the cause of obstruction. ওকে, এটা আমরা দেখাইছি আর দেখাবো না। এটা ডায়াগনোসিস বলে একবারে, ডায়াগনোসিস। What is your diagnosis? ডায়াগনোসিস কি? স্যার পারফোরেশন। পারফোরেশন, পারফোরেশন কি দেখা যাচ্ছে? কোনো পারফোরেশন এখানে ফুটা টুটা দেখা যাচ্ছে? Sir, crescentic gas shadow, sir, below the dome of the diaphragm. Both domes of diaphragm. তাহলে ডায়াগনোসিসটা বলতেছি আমি, যে what is your diagnosis? Pneumoperitoneum. Pneumoperitoneum. You can simply বলতে পারো pneumoperitoneum. There are pneumoperitoneum এর অনেক কজ আছে, ঠিক আছে। তার ভিতরে একটা পারফোরেশন, ঠিক আছে।
What is the most important clinical sign? যেটা দিয়ে আমরা বলতে পারতেছি হ্যাঁ he has or she has the pneumoperitoneum. কি? Sir, upper border of the liver dullness is obliterated. liver dullness obliterated. All liver dullness পুরোটাই obliterated. ঠিক আছে? কি কি কারণে common? What are the common causes? এটা duodenal ulcer or any peptic ulcer perforation, ileal typhoid ulcer perforation in the ileum, তারপর হলো after laparotomy, laparoscopy, after penetrating injury, rupture small intestinal duodenum, carcinoma, and আর কি হতে পারে যেটা আমরা pneumoperitoneum desperately করি? একটা হলো থেরাপিউটিক, that is laparotomy and laparoscopy, তাই না? করি না? pneumoperitoneum না করলে laparoscopy করা যাবে না। আরেকটা কি গাইনোকোলজিস্টরা করে? Tubal insufflation test. টিউবাল ইনসাফিসিয়েন্ট টেস্ট। টিউবাল ইনসাফিসিয়েন্ট এত গ্যাস থাকে না, বাট গ্যাস, ঠিক আছে। রাইট, দ্য প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট, ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট ওই একই মতো, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ অ্যাকুট অ্যাবডোমেন, তাহলে আমরা এখানে উইল ট্রিটমেন্ট এনপিও, এনজি সাকশন, আইভি ফ্লুইড, অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যানালজেসিক। এখানে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিবই, কারণ দেয়ার ইজ পেরিটোনাইটিস, ঠিক আছে। রাইট, দ্য প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট অফ দ্য কন্ডিশন। তাইলে আমরা এগুলো দেখি। প্লেন এক্স-রে অ্যাবডোমেন, ইরেক্ট পোস্টার, সুইং ফ্রি, গ্যাস শ্যাডোজ আন্ডার দ্য ডোমস অফ ডায়াফ্রাম। What is your radiological diagnosis? So it is a case of pneumoperitoneum. Name two most common causes of this condition: perforation of the duodenal ulcer and typhoid ulcer perforation. তার বলছি দেখো, write the primary features of the most common cause. Duodenal ulcer perforation কি হয়? Sudden severe abdominal pain following board-like rigidity of abdomen and obliteration of the liver dullness. প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট বলছি যে নাথিং বাই মাউথ, এনজি সাকশন, আইভি ফ্লুইড, অ্যান্টিবায়োটিক, এন্ড যেহেতু এটা আমরা বলতেছি যে পেপটিক আলসার ডিজিজ, সুতরাং এটা একটা অ্যান্টি আলসারেন্ট আমাদের দিতে হবে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এইরকম এক্সট্রা কিন্তু থাকবেই তোমরা, হ্যাঁ তোমরা বহুবার এটা পড়ানো হয়েছে, গত সপ্তাহে মানে আগের সপ্তাহে এটা দেখানো হয়েছে। ওকে, ভুল করলে চলবে না। হ্যাঁ, এটা কিসের এক্সরে বলো দেখি, ওটা কোন পোর্শন এক্সরে, কোথাকার এক্সরে নেওয়া হয়েছে এটা? প্লেন এক্সরে এলবো জয়েন্ট, ঠিক আছে। এটা আমরা বলছি লিমস এর বেলায় প্লেন এক্সরে বলার দরকার নাই, যেহেতু এখানে আমাদের ইউজুয়ালি কন্ট্রাস্ট এক্সরে করি না। হ্যাঁ, তাহলে এক্সরে অফ এলবো মনে হচ্ছে, এলবোতে এটা কি হিউমারাস? এটা কি মনে হচ্ছে যে রেডিয়াস আর আলনা? এটা কি তাহলে রাইট সাইডের পিকচার? হ্যাঁ, তাহলে কোথাকার এক্সরেটা কোথাকার তাহলে? হ্যাঁ স্যার নি নি জয়েন্ট। তাহলে এলবো, এটা ভুল করা যাবে না। হ্যাঁ, কোনোভাবেই ভুল করা যাবে না। হ্যাঁ, কারণ এটা দেখো, এটা সুন্দর টিবিয়া দেখা যাচ্ছে। এইটা দিস ইজ দা কন্ডাইলস অফ দা ফেমার। হ্যাঁ, দিস ইজ প্যাটেলা। রাইট সাইডের পিকচারে দেখো, লোয়ার লেফট কর্নারে যেটা আছে, দিস ইজ প্যাটেলা। এই কারসারটা কি দেখা যায় তোমাদের ডিসপ্লেতে? জি স্যার। এই যে আমি নাড়াচ্ছি যেটা, সেটা দেখা যাচ্ছে তো না? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে দিস ইজ প্যাটেলা, দিস ইজ দা কন্ডাইল অফ দা ফেমার, দিস ইজ দা কন্ডাইল অফ টিবিয়া। ফিবুলা ভালো বোঝা যাচ্ছে না, তাই না? এখানে কি কি অ্যাবনর্মাল? তাহলে দিস ইজ দা এক্স-রে নি জয়েন্ট, বোথ anteroposterior, this is anteroposterior and lateral view. So what is your findings? Radiological findings কি আছে? এরকম রের মতো আসছে এটা। There is sun ray speckles, ঠিক আছে।
আর এখানে there is periosteal elevation, এটারে কি বলে? এই যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি হয়েছে এটারে কি বলে? Codman's triangle, ঠিক আছে? তাহলে there is Codman's triangle and sun rays pupils, হ্যাঁ, ঠিক আছে? তাহলে ডায়াগনোসিস কি? What is it? Osteosarcoma, হ্যাঁ, একটাই ডায়াগনোসিস, হ্যাঁ, osteosarcoma. What is the clinical presentation? Sir, pain and swelling. Pain and swelling, হ্যাঁ, in and around the lymph node. এটা কাদের হয়? কোন বয়সীদের হয়? কাদের হয় এটা? children group. চিলড্রেনদের, ঠিক আছে, গ্রোয়িং এজে হয়, হ্যাঁ, চিলড্রেনদের এটা হয়, এই কারণে এই কারণে, হ্যাঁ, এবং ইয়াং এদের পেইন and swelling around the, there may be restricted of the joint movement, ঠিক আছে, and in general there may be inability to walk. Patient may have anorexia, malnutrition, signs of other malignancy, general signs of malignancy, ঠিক আছে? What is the modalities of treatment? কি কি চিকিৎসা করা যায় এখানে? কিভাবে ডায়াগনোসিস কনফার্ম করবা কেমনে? How will confirm your diagnosis? ডায়াগনোসিস কনফার্ম করার জন্য যে কোনো আমরা সলিড ম্যালিগন্যান্সি কিভাবে ডায়াগনোসিস করি? Sir, FNSC করতে পারি, এফএনএসসি করতে পারি, অথবা ট্রিফাইন বায়োপসি করতে পারি, ঠিক আছে? টিস্যু ডায়াগনোসিস লাগবে। আর চিকিৎসা হলো একটা হলো অপারেশন করতে পারি, অ্যাম্পুটেশন করে দিতে পারি, অথবা ঠিক আছে, কেমোথেরাপি এন্ড রেডিওথেরাপি। ওকে, এইটা আমাদের আজকে শেষ এক্সরে। এটা বলো দেখি, ডায়াগনোসিস বলো একবারে। কি আছে এখানে? অস্টিওলাইটিক লেশন কোথায়? এটা এক্সরে অফ কোথাকার? পার্ট অফ দ্য এক্সরে। সাদিয়া, এক্সরেটা কোথাকার? এক্সরেটা কোথাকার? রিস্ট জয়েন্ট, ঠিক আছে, এক্সরে রিস্ট জয়েন্ট, anterior posterior view, হ্যাঁ। There is a osteolytic lesion and the distal radius forming the কিরকম appearance? এটা অ্যাপিয়ারেন্সটা কেমন? সোপ বাবল অ্যাপিয়ারেন্স, হ্যাঁ, সাবানের ফেনার মতো, হ্যাঁ, সোপ বাবলস অ্যাপিয়ারেন্স। তাহলে ডায়াগনোসিস আমাদের একটাই, কি ডায়াগনোসিস? ইয়ং সার্কোমার সাইট এটা না, giant cell টিউমার অর অস্টিওক্লাস্টোমা, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য টাইম, ঠিক আছে? তো আমাদের টাইম আজকে ওভার, আমরা খুব বেশি পড়লাম না, তারপরও এগুলা খুব কমন, এগুলা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরীক্ষার সময় রিপিটেডলি যেসব এক্সরে গুলা আসছে, ঠিক আছে, তার ভিতর কয়েকটা। এবং দিস আর দ্য কমন এক্সরে। তুমি একটা অর্থোপেডিক্স এর এক্সরে পাবা, একটা জেনারেল এক্সরে পাবা, ঠিক আছে? অর্থোপেডিক্স এর এক্সরের ভিতরে আইদার ফ্র্যাকচার অথবা বোন টিউমার, ঠিক আছে? ফ্র্যাকচার এগুলা মনে হয় অর্থোপেডিক স্যাররা আলাপ করছে, কিন্তু আমরাও একটু একটু দেখবো, হ্যাঁ। তো এই এক্সরে গুলা তোমাদের সম্পর্কে খুব মানে কিনলি জানতে হবে। রিপিটেডলি আসছে, দেখবা যে কয়েক বছর, গত 5 বছর 7 বছরের পরীক্ষায় এই ঘুরে ফিরে এই সব গুলাই দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ, দ্য কমন এক্সেস। তো পারবা না? তোমার পারবে তো ইনশাল্লাহ, নাকি? ইনশাআল্লাহ। আর না হইলে তো কোশ্চেন তো আউট হয়ে যায়, আগে থেকেই জানিয়ে যেতে পারো, ঠিক আছে? সে যদি না জানো তাহলে, হ্যাঁ, কিন্তু ওই ভরসায় থাকা যাবে না কোশ্চেন আউট হবে কি হবে না, হ্যাঁ, ঠিক আছে? তো সো গুড বাই and best of luck, and hopefully you will meet on the next Thursday, ঠিক আছে? যদি সুস্থ থাকি, বেঁচে থাকি, তাহলে আগামী সপ্তাহে আবার ইনশাআল্লাহ দেখা হবে, ঠিক আছে? গুড বাই। থ্যাংক ইউ স্যার।
ওয়েলকাম। কিন্তু তোমাদের পার্টিসিপেন্ট তো কম, 15 জন ছিল মাঝে, এখন 14 জন হয়েছে। ঠিক আছে, এই এত কম পার্টিসিপেন্ট নিয়ে খুব বেশি উৎসাহ বোধ করি না। ঠিক আছে, এখন তো ইন্টারনেটে হয়, কেউ নেপাল থাকলেও করতে পারে, কাশ্মীরে যে আছে সেও এইটা পার্টিসিপেট করতে পারে, আমেরিকা থাকলে চলে গেছে সেও পার্টিসিপেট করতে পারে, ফিজিক্যালি আসতে হয় না। সুতরাং তোমাদের এই পার্টিসিপেশনটা আরেকটু যদি তোমাদের বন্ধু বান্ধবরা বলবা, ঠিক আছে? কারণ মেবি নেক্সট তোমরা পরীক্ষা দিবা কবে? নভেম্বরে, যদি সবকিছু এভরিথিং গোজ ওয়েল, তাই না? তো এই নভেম্বরের আগে ফিজিক্যালি তোমাদের সাথে দেখা হইতেও পারে, নাও পারে। তো দেখা গেল যে এই পরীক্ষা, এই প্রিপারেশন, এই ক্লাস নিয়ে তোমাদের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। ওকে।